ये क्या माल है बे? ये कौन सा लैंग्वेज है? ये तो आपका भी माँ बाप भी हो सकता है। सबसे ज्यादा जरूरत है जो बदलने की वो है लॉ। বেসরকারি স্কুলগুলো আচ্ছা। এগুলোতে যে পরিমাণে টাকা নেওয়া হচ্ছে এইগুলো ইমিডিয়েট কমানো উচিত। क्या हाल है? सब ठीक चल रहा है ना? जी, आपका तो शायद सब ठीक चल रहा होगा, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनका कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है ड्यू टू करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड आवर सिस्टम। तो आइए आज देख लेते हैं ऐसा कौन सा बदलाव लाने से इंडिया में बहुत कुछ बदल सकता है। তো ভাইয়া আপনার নাম? চণ্ডী সামন্ত। চন্ডিস। আপনি বাঙালি? হ্যাঁ। আপনি বাংলা অ্যান্সার করতে পারেন, নো ইস্যু। আপনার কি মনে হয় আমাদের ভারতে কোন তিনটে জিনিস চেঞ্জ করলে অনেক কিছু চেঞ্জ হতে পারে আমাদের ভারতে? আমি প্রথমত বলবো যে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা মানে যে বেসরকারি স্কুলগুলো আচ্ছা। এগুলোতে যে পরিমাণে টাকা নেওয়া হচ্ছে এইগুলো ইমিডিয়েট কমানো উচিত। আমি নিজে আমার বাচ্চাকে পড়াচ্ছি, বর্তমানে আমি দেখছি এতটাই মানে আমি নিজে পারছি না, খুব চাপ হয়ে যাচ্ছে আমার। এতটাই তারা চার্জ এটা- করে হ্যাঁ, যেটার জন্য হ্যাঁ। অসুবিধা হয় সাধারণ মানুষের, আম হ্যাঁ। জনতার। এক নম্বর এটা। দু নম্বর হচ্ছে যে বেসরকারি হসপিটালগুলো মানে এই ধরুন সরকারি হসপিটালে যে ট্রিটমেন্ট আমরা করাতে পারছি না, হ্যাঁ, খুব ইমিডিয়েট আমাদের চিকিৎসাটা করাতে হবে। তো বেসরকারি যে নার্সিং হসপিটালগুলো আছে তারা যেন ঠিকঠাক অ্যামাউন্টটা নেয়, মানে হেভি একটা চাপ হয়ে যাচ্ছে। একদম। 3 নম্বরটা হচ্ছে এখন যেটা হচ্ছে যে প্রায় ছেলেরা অনলাইন থেকে লোনগুলো নিয়ে নিচ্ছে, নিয়ে নেওয়ার পর হ্যাঁ ওরা ঠিক মানে দিতে পারছে না, যখন ফেসে যাচ্ছে ওদের কাছে নানান ধরনের রিকভারি এজেন্ট ফ্রড কল আসছে, তাদেরকে প্রেসার করছে। এর ফলে কি হচ্ছে, অনেক ছেলে সুসাইড করে নিচ্ছে। হ্যাঁ, তার উপর তার ফ্যামিলি ডিপেন্ড করছে। সেই ধরুন তার ওয়াইফ আছে, তার বাচ্চা আছে, বৃদ্ধ বাবা মা আছে, তারা কিন্তু ফ্যামিলিটা পুরো ফেসে যাচ্ছে। তো এইগুলো নিয়ে একটু সরকার যদি একটু দেখে কিছু, আমার মনে হয় আরো বেটার হবে। আপনি যে তিনটে পয়েন্ট বললেন, তিনটে পয়েন্টই যথেষ্ট ভ্যালুয়েবল পয়েন্ট, এবং আমরা অনেকক্ষণ ধরে জিজ্ঞাসা করছিলাম মানুষজনকে, তো আপনার মতো রিপ্লাই আমাদেরকে কেউ দেয়নি। আপনার নামটা দাদা আরেকবার বলবেন? আমার নাম চণ্ডী সামন্ত, আমি এই নিউ টাউন মহিষগড় ঢালিপাড়ার বাসিন্দা। একদম। আর এইগুলো হলে ভালো হয়। একদমই তাই, একদমই তাই। ধন্যবাদ দাদা, থ্যাংক ইউ सो मच। तो जनता बदलेगा तो इंसान बदलेगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा। और एक बात, हमारा मन होता है ना वो सब पलटाइए पहले। एक लड़की छोटा सा ड्रेस पहन के जा रहे हैं, ये क्या माल है बे? ये कौन सा लैंग्वेज है? ये तो आपका भी माँ बाप भी हो सकता है, बिल्कुल, नहीं तो बिल्कुल। दीदी भी हो सकते हैं, बहन भी हो बिल्कुल, सकते हैं। लेकिन वो फेसबुक सोशल मीडिया में वो डालता है कि ऐसा वो नहीं सब तो बोलना गंदा चाहिए। है। हाँ, सब लोग तो गंदा नहीं है। हाँ, यही बिल्कुल। बात है, दिल पॉलिश साफ होना चाहिए। दिल सबका हो जाएगा तो इंसान बदल जाएगा। इंसान बदल यही जाएगा। बहुत वैल्यूएबल पॉइंट आपने बता दिया। थैंक यू भैया, आपका नाम? मेरा नाम विवेक बासु। थैंक यू। सुमन है। इंडिया में ऐसा कौन सा 3 बदलाव लाने से इंडिया का बहुत कुछ बदल सकता है? पहले तो मैं बोलूँगा जी हमारा जो देश में है वो जो हमारी सिक्योरिटी है, जो ये है जो नारी सुरक्षा होता है ना, अभी जब रेपिस्ट बढ़ रहा है, जो हिसाब से रेप हो रहा है, इसलिए हम बोलेंगे कि वुमेन की सेफ्टी होना जरूरी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जो बदलने की वो है लॉ, क्योंकि दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं कि लड़कों को फंसाया जा रहा है, इसलिए हम बोलेंगे कि थोड़ा ये लॉ भी चेक करना है और सिक्योरिटी भी चेक करना है। बहुत अच्छा पॉइंट है। भैया मेरे को तो लगता है जो हमारे देश के पॉलिटिशियन लोग हैं उनके लिए अलग से कोई कॉलेज या स्कूल बनवाना लगेगा, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर तो कोई एकदम एजुकेशन नाम का कोई चीज़ नहीं है, सब चोरी सिखाया है, ठीक बहुत ही valuable है। point है। बंगाल में तो सबसे ज़्यादा हो रहा है, अच्छा, ठीक है, तो ये सबसे पहले होना चाहिए। मोदी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि नेता लोग के लिए कोई स्कूल कोई कॉलेज बनवा दे, क्योंकि वो ठीक बहुत- से एजुकेशन कर ले, बहुत बहुत क्या है कि valuable नहीं, point क्योंकि देश का नाम पूरा इंटरनेशनल मार्केट में बहुत खराब हो रहा है एकदम से। है। बिल्कुल, तो ये ठीक होना चाहिए भैया। बिल्कुल। तो हम लोग का हॉस्पिटल है जो लोग मतलब फ्री में कर रहे हैं, जो भी मतलब जो लोग जा जो भी रहे हैं, अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हाँ हैं। ट्रीटमेंट कर रहा है, मतलब बहुत देर से हो रहा है, ट्रीटमेंट ठीक से नहीं हो रहा है, कोई ठीक से टाइम से दवाई नहीं मिल रहा है, मतलब मर जा रहे हैं। अच्छा, अच्छा इस सब लोग के लिए मैंने क्या बोले हम मतलब आपका बोलने का मतलब ये है कि भैया बोलना चाह रहे हैं कि जो हमारा हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, जो भी Management हमारा का पूरा- हॉस्पिटल का जो भी सर्विस है, उस पर थोड़ा सुधार लाना चाहिए। हाँ यही है। बदलाव बनाना चाहिए। बदलाव लाना चाहिए। थैंक यू भैया। এখন শিক্ষার লেভেলটা এরকম চলে গেছে যে সরকারি স্কুলগুলো সমস্ত বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, সব প্রাইভেট দিকে ছুটছে। তো সরকার যদি শিক্ষার দিক দিয়ে সরকারি স্কুলের ব্যবস্থা যে প্রাইভেটের মতো যদি করে দেয়, আমার মনে হয় খুব ভালো হয়। তো সমান শিক্ষা সবাই সমান অধিকারে সবাই পেতে পারবে। সমান শিক্ষা, সমান শিক্ষা সমান মানে চিকিৎসাটা পেলে সাধারণ মানুষ কোনো রোগে মরবে না, কোনোদিন কোনো সাথে কোনো মানে বিপদে কোনো থাকলে সে নিজেকে সামলাতে পারবে। আমার নাম সম্রাট দে। আমি 3টে পয়েন্টের সব থেকে বড় যেটা পয়েন্ট সেটা হচ্ছে এই মুহূর্তে যেটা সব থেকে আমাদের ক্ষতিগ্রস্ত করছে সেটা হচ্ছে আমাদের দুর্নীতি, ঠিক আছে, যেটা প্রতিটা স্টেটেই প্রায় কম বেশি দুর্নীতি আছে। তা সেদিকটা সরকারের অবশ্যই দেখা উচিত যে দুর্নীতির জন্য আজকে আমরা অনেকটা পিছিয়ে যাচ্ছি, কারণ আমরা যে পরিমাণে এগোচ্ছি যথেষ্ট এগিয়েছি, আগের তুলনায় আমরা যথেষ্ট এগিয়েছি, এবং যে পরিমাণ আমরা
মানে আগের দিকে এগোচ্ছি সেই তুলনায় আমাদের দুর্নীতি অনেকটা পেছন দিকে টেনে ধরছে আমাদের, ঠিক আছে, যার ফলে আমরা মানে আরও আমাদের এগোতে পারছি না। আমরা অনেক ক্ষেত্রেই আগে আছি, যেমন ক্রিকেটে এখন আমরা টপে আছি, ঠিক আছে, সব কিছুতেই মানে আমরা যথেষ্ট এগোনোর চেষ্টা করছি সব বিষয়, কিন্তু দুর্নীতিটা আমাদের অনেকটা পেছন দিকে টেনে ধরছে। এটা একটা কালো দিক, এই দিকটা যথেষ্ট পরিমাণে মানে ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টের দেখা উচিত এবং এটা ডেভেলপমেন্ট জায়গাটা একটা আছে, এই একটা ব্যাপার আছে। সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে আরেকটা আমরা উন্নতির দিকে কবে যেতে পারি সেটা হচ্ছে কারণ আমাদের নিজস্ব প্রোডাক্ট, আমরা যেমন বিভিন্ন ধরনের ইউভি যে গাড়িগুলো, ইলেকট্রিক যে বাইক বা ইলেকট্রিক যে গাড়িগুলো মানে বিভিন্ন আমরা যে সেক্টর চেষ্টা করছি যে আমরা এখানে নিজেদের মতো করে করা, বাইরে থেকে আগে আমরা পার্টস আনতাম সেটা অনেক কমিয়েছি, সেই জায়গাটা আমাদের আরও বেশি ডেভেলপ করতে হবে। কারণ আমাদের অর্থনীতি যতক্ষণ না চাঙ্গা হবে, যতক্ষণ না প্রতিটা মানুষ আমাদের মানে খেতে পাবে, ঠিক আছে, যেটা নিম্ন স্তরের মানুষরা এখন অবধি খেতে পায় না ঠিক মতো, ঠিক আছে, যার জন্য সব থেকে বড় পয়েন্ট আমি যেটা বললাম আপনাকে, দুর্নীতি, যেটা কালো টাকা, যে টাকাটাকে আমরা হয়তো ফেরত আনতে পারিনি এখন অবধি, তবে চেষ্টা চলছে। তো যদি কোনো কারণে সেই টাকাটা ফেরত আসে তো আমাদের অনেকটা উন্নতি হবে। এটা হচ্ছে একটা সব থেকে ভ্যালিড পয়েন্ট, ঠিক আছে, যে এই কালো টাকা ইস্যুটা হচ্ছে সব থেকে ভ্যালিড পয়েন্ট। আর সেকেন্ড হচ্ছে আমরা যে বাইরের দেশে রপ্তানি করবো, আমরা যে বাইরের দেশের উপর ডিপেন্ড আছি অনেক ব্যাপারে, যেমন আমাদের যেহেতু প্রোডাক্ট আমাদের তেল নেই, আমাদের রাশিয়া থেকে এখন তেল নিতে হচ্ছে বা আদার্স কান্ট্রি থেকে আমাদের তেল নিতে হয়, ঠিক আছে, তো আমরাও আমাদের নিজস্ব যে প্রোডাক্ট আছে সেই প্রোডাক্টগুলো আমরা যতটা বাইরে রপ্তানি করতে পারবো সেক্ষেত্রে আমাদের অনেক বেশি জিডিপি হাই হবে এবং আমরা আগামী দিনে আরো বেশি এগোতে পারবো, এটা আমার মনে হয়েছে এই পয়েন্টগুলো। थैंक यू सो मच दादा, खूब वैल्यूएबल पॉइंट दादा बोल रहे हैं। तो पता चला प्रॉब्लम कहाँ पे है। अगर आपको भी लगता है कि हमारे देश में बदलाव लाना चाहिए तो प्लीज़ शेयर योर वैल्यूएबल पॉइंट एंड कमेंट डाउन। देश एक दिन में नहीं बदलेगा, लेकिन एक दिन देश ज़रूर बदलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।